السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب الرحیق المختوم کی ایپیسوڈ نمبر 23، قسط نمبر 23، غزوہ احد، حصہ اول۔ اہل مکہ کو مارکہ بدر میں شکست و ہزیمت کی جوزک اور اپنے صنادید و اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر راہ و فواں کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفق کا فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بار بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبہ غیظ و غضب کو تسکین دیں، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی مارکہ آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ربیعہ زیادہ پرجوش اور سب سے پیش تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال، جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی، جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون۔ ان لوگوں نے کفر کیا، اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے تو یہ خرچ تو کریں گے، لیکن پھر ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمت کے دروازہ کھول دیا کہ جو احابیش، کنانہ اور اہل تہامہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں، وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریض کی مختلف صورتیں بھی اختیار کیں، یہاں تک کہ ابو عزہ، شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا، عذرائے احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے، اور اس سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ و سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ ابو عزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پس پش ڈال کر جذبات غیرت و حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اسی طرح قریش نے ایک اور شاعر مصعب بن عبد المناف حجمی کو اس مہم کے لیے تیار کیا۔ ادھر ابو سفیان نے غزوہ سویق سے ناکام و نامراد بلکہ سامان رسد کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی۔ پھر اخیر میں سریہ زید بن حارثہ کے واقعہ سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارے سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و الم پہنچا، اس نے آگ پر تیل کا کام کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آ گئی۔ چنانچہ سال پورا ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ان کے اپنے افراد علاوہ ان کے حلیفوں اور احابیش کو ملا کر مجموعی طور پر کل 3000 فوج
तैयार हुई। कायदीन कुरैश की राय हुई कि अब सात औरतें भी ले चले ताकि हुर्मत व नामूस की हिफाजत का एहसास कुछ ज़्यादा ही जज्बा जाँ सिपारी के साथ लड़ने का सबब बने। लिहाजा इस लश्कर में उनकी औरतें भी शामिल हुई, जिनकी तादाद 15 थी। सवारी और बारबरदारी के लिए 3000 ऊँट थे और रिसाले के लिए 200 घोड़े। इन घोड़ों को ताज़ा दम रखने के लिए इन्हें पूरे रास्ते बाजू में ले जाया गया, यानी इन पर सवारी नहीं की गई। हिफाजती हथियारों में 700 ज़रें थीं। अबू सुफियान को पूरे लश्कर का सिपा सालार मुकर्रर किया गया। रिसाले की कमान खालिद बिन वलीद को दी गई और अकरमा बिन अबी जहल को इनका मुआवन बनाया गया। परचम मुकर्रर दस्तूर के मुताबिक कबीला बनी अब्दुद्दार के हाथ में दिया गया। इस भरपूर तैयारी के बाद मक्की लश्कर ने इस हालत में मदीने का रुख किया कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ गम और गुस्सा और इंतकाम का जज्बा इनके दिलों में शोला बनकर भड़क रहा था और ये अनकरीब पेश आने वाली जंग की खूरेज़ी और शिद्दत का पता दे रहा था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश की इस सारी नकलो हरकत और जंगी तैयारियों को बड़ी चाबुक दस्ती और गहराई से मुताला कर रहे थे। चुनाचा जो ही ये लश्कर हरकत में आया, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी सारी तफसीरात पर मुश्तमिल एक ख़त फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना फरमाया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कासिद पैगाम रसाई में नहायत फुर्तीला साबित हुआ। उसने मक्के से मदीने तक कोई 500 किलोमीटर की मुसाफत सिर्फ 3 दिन में तय करके इनका ख़त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा में तशरीफ़ फरमा थे। ये ख़त हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें राजदारी बरतने की ताकीद की और झट मदीना तशरीफ़ लाकर अंसार और मुहाजिरीन के कायदीन से सलाह व मशवरा किया। इसके बाद मदीना में आम लामबंदी की कैफियत पैदा हो गई। लोग किसी भी अचानक सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त हथियार बंद रहने लगे, हत्ता कि नमाज में भी हथियार जुदा नहीं किया जाता था। इधर अंसार का एक मुख्तसर सा दस्ता जिसमें साद बिन अबी मुआज़, उसैद बिन हुज़ैर और साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी पर तैनात हो गया। ये हथियार पहनकर सारी रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गुजार देते और कुछ दस्ते इस खतरे के पेश नज़र की गफलत की हालत में अचानक कोई हमला न हो जाए, मदीने में दाखिले के मुख्तलिफ़ रास्तों पर तैनात हो गए। चंद दीगर दस्तों ने दुश्मन की नकलो हरकत का पता लगाने के लिए तलाइया गर्दी शुरू कर दी। ये दस्ते इन रास्तों पर गश्त करते थे जिनसे गुजर कर मदीने पर छापा मारा जा सकता था। इधर मक्की लश्कर मारूफ कारवानी शाहरा पर चलता रहा। जब अबुआ पहुँचा तो अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उत्बा ने यह तजवीज़ पेश की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की कब्र उखेड़ दी जाए, लेकिन इस दरवाज़े को खोलने के जो संगीन नताइज निकल सकते थे, इसके खौफ से कायदीन लश्कर ने यह तजवीज़ मंजूर न की। इसके बाद लश्कर ने अपना सफ़र बदस्तूर जारी रखा, यहाँ तक कि मदीना के करीब पहुँचकर पहले वादी अतीक से गुजरा, फिर किसी कदर दानी जानब कतरा कर कोहे ओहद के करीब ऐन नामी एक मकाम पर जो मदीना के शुमाल में वादी कनाता के किनारे एक बंजर ज़मीन है पर पड़ाव डाल दिया। ये जुम्मा 6 शाबान सन 3 हिजरी का वाक़या है। मदीने के ज़राए इत्तलाआत की मक्की लश्कर की एक खबर मदीना पहुंचा रहे थे, हत्ता कि इसके पड़ाव की बाबत आखिरी खबर भी पहुंचा दी। इस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौजी हाई कमान की मजलिस शूरा मुनक्किद फरमाई, जिसमें मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए सलाह मशवरा करना था। आपने उन्हें अपना देखा हुआ एक ख्वाब बतलाया। आपने बताया कि वल्लाह मैंने एक भली चीज़ देखी। मैंने देखा कि कुछ गायें ज़बा की जा रही हैं और मैंने देखा कि मेरी तलवार के सिरे पर कुछ शिकस्तगी है, और ये भी देखा कि मैंने अपना हाथ एक महफूज ज़रा में दाखिल किया है। फिर आपने गाय की ये ताबीर बताई कि कुछ सुहाबा कत्ल किए जाएंगे
तलवार शिकस्तगी की ये ताबीर बतलाई कि आपके घर का कोई आदमी शहीद होगा और महफूज, आपके घर का कोई आदमी शहीद होगा और महफूज ज़रा की ये ताबीर बतलाई कि इससे मुराद शहर मदीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने दिफाई हिकमत अमली के मुताल्लिक़ अपनी राय पेश की कि मदीने से बाहर न निकलें बल्कि शहर के अंदर ही कला बंद हो जाए। अब अगर मुशरिकीन अपने कैंप में मुकीम रहते हैं तो बेमकसद और बुरा क़याम होगा, और अगर मदीने में दाखिल होते हैं तो मुसलमान गली कूचों के नाकों पर इनसे जंग करेंगे और औरतें छतों के ऊपर से इन पर खश्तबारी करेंगी। यही सही राय थी, और इसी राय से अब्दुल्ला बिन उबई रासुल मुनाफिकीन ने भी इत्तफाक किया, जो इस मजलिस में खज़रज की एक सरकर्दा नुमाइंदा की हैसियत से शरीक था। लेकिन इसके इत्तफाक की बुनियाद ये न थी कि जंगी नुक्ता नज़र से यही सही मौक़िफ़ था, बल्कि इसका मकसद ये था कि वो जंग से दूर भी रहे और किसी को इसका एहसास भी न हो। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इसने चाहा कि ये शख्स अपने रफ़क़ा समेत पहली बार सरेआम रुसवा हो जाए और उनके कुफ्र और निफाक पर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हट जाए, और मुसलमानों को अपनी मुश्किल तरीन वक्त में मालूम हो जाए कि उनकी आस्तीन में कितने सांप रेंग रहे हैं। चुनाचा फज़लाए सुहाबा की एक जमात ने जो बदर में शिरकत से रह गई थी बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि मैदान में तशरीफ़ ले चलें, और उन्होंने अपनी इस राय पर सख्त इसरार किया। हत्ता कि बाद सुहाबा ने कहा, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इस दिन की तमन्ना किया करते थे और अल्लाह से इसकी दुआएं मांगा करते थे। अब अल्लाह ने यह मौका फराहम कर दिया है और मैदान में निकलने का वक्त आ गया है, तो फिर आप दुश्मन के मद्दे मुकाबिल ही तशरीफ़ ले चलें। वो ये न समझे कि हम डर गए हैं। इन गर्मजोश हजरात में खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा हज़रत हमज़ा बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर फ़हरिस्त थे, जो मारका बदर में अपनी तलवार का जौहर दिखला चुके थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में आप ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल की है, मैं कोई गज़ा न चखूँगा यहाँ तक कि मदीना से बाहर अपनी तलवार के ज़रिए इनसे दो दो हाथ कर लूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सरियत के इसरार के सामने अपनी राय तर्क कर दी और आखिरी फ़ैसला यही हुआ कि मदीने से बाहर निकलकर खुले मैदान में मारका आराई की जाए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज़ पढ़ाई तो वाज़ व नसीहत की जदोजहद की तरगीब दी और बताया कि सब्र और साबित कदमी ही से गलबा हासिल हो सकता है। साथ ही हुक्म दिया कि दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। ये सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद जब आपने असर की नमाज़ पढ़ी तो उस वक़्त तक लोग जमा हो चुके थे, हवाली के बाशिंदे भी आ चुके थे। नमाज के बाद आप अंदर तशरीफ़ ले गए। साथ में अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी थे। उन्होंने आपके सर पर अमामा बांधा और लिबास पहनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे ऊपर दो ज़ीरें पहनी, तलवार हमायर की और हथियार से आरास्ता होकर लोगों के सामने तशरीफ़ लाए। लोग आपकी आमद के मुंतज़िर तो थे ही, लेकिन इस दौरान हज़रत साद बिन मुआज़ और उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने लोगों से कहा कि आप लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान में निकलने पर ज़बरदस्ती आमादा किया है, लिहाजा मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के हवाले कर दीजिए। ये सुनकर सब लोगों ने नदामत महसूस की और जब आप बाहर तशरीफ़ लाए तो आपसे अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी। आपको जो पसंद हो वही कीजिए। अगर आपको ये पसंद है कि मदीने में रहें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी जब अपना हथियार पहन ले तो मुनासिब नहीं कि उसे उतारे ताकि अल्लाह उसके दरमियान और उसके दुश्मन के दरमियान फ़ैसला फरमा दे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया। नंबर 1 मुहाजिरीन का दस्ता, इसका परचम हज़रत मुसअब बिन उमैर अब्दरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता किया। नंबर 2 कबीला औस अंसार का दस्ता, इसका आलम हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया। नंबर 3 कबीला खज़रज अंसार का दस्ता, इसका आलम हब्बाब बिन मुंज़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया। पूरा लश्कर 1000 मर्दान जंगी पर मुश्तमिल था, जिनमें 100 ज़िरा पोश और 50 शाह सवार थे। और ये भी कहा जाता है कि शाह सवार कोई भी न था। हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस काम पर मुकर्रर फरमाया कि मदीने के अंदर रह जाने वाले
लोगों को नमाज पढ़ाएंगे। इसके बाद कूच का ऐलान फरमा दिया और लश्कर ने शुमाल का रुख किया। हज़रत साद बिन मुआज़ और सईद बिन इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ज़रा पहने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चल रहे थे। सनियत अलवदा से आगे बढ़े तो एक दस्ता नज़र आया जो निहायत उम्दा हथियार पहने हुए था और पूरे लश्कर से अलग थलग था। आपने दरियाफ़्त किया तो बतलाया गया कि खज़रज के हलीफ यहूद हैं जो मुशरिकीन के ख़िलाफ़ शरीक जंग होना चाहते हैं। आपने दरियाफ़्त फरमाया क्या ये मुसलमान हो चुके हैं? लोगों ने कहा नहीं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले शिर्क के ख़िलाफ़ अहले कुफर की मदद देने से इनकार कर दिया। फिर आपने शेखान नामी एक मकाम तक पहुँचकर लश्कर का मुआयना फरमाया। जो लोग छोटे या नाकाबिल जंग नज़र आए उन्हें वापस कर दिया। उनके नाम ये हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, उसामा बिन ज़ैद, असीद बिन ज़हीर, ज़ैद बिन साबित, ज़ैद बिन अरकम, अराबा बिन औस, अमरू बिन हज़म, अबू सईद खुदरी, ज़ैद बिन हारसा अंसारी और साद बिन हब्बा रज़ियल्लाहु अन्हुम। इसी फहरिस्त में हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम भी ज़िक्र किया जाता है, लेकिन सही बुखारी में इनकी जो रिवायत मज़कूर है इससे वाज़ेह होता है कि वो उहद के मौके पर लड़ाई में शरीक थे। अलबत्ता सग़र सनी के बावजूद हज़रत राफ़े बिन खदीज और समरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को जंग में शिरकत की इजाज़त मिल गई। इसकी वजह यह हुई कि हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े माहिर तीरंदाज थे, इसलिए उन्हें इजाज़त मिल गई। जब उन्हें इजाज़त मिल गई तो हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं तो राफ़े से ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं इसे पछाड़ सकता हूँ। जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी गई तो आपने अपने सामने दोनों से कुश्ती लड़वाई और वाक़या समरा ने राफ़ा को पछाड़ दिया, लिहाजा उन्हें भी इजाज़त मिल गई। यही शाम हो चुकी थी, लिहाजा आपने यही मगरिब और फिर इशा की नमाज़ पढ़ी और यही रात भी गुजारने का फ़ैसला किया। पहरे के लिए 50 सहाबा मुंतखब फरमाए जो कैब के गिरदो पेश गश्त लगाते रहते थे। इनके कायद मोहम्मद बिन मुसल्लमा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये वही बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने काब बिन अशरफ को टिकाने लगाने वाली जमात की क़यादत फरमाई थी। ज़ुकान बिन अब्दुल्लाह बिन कैस ख़ास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहरा दे रहे थे। तलूए फजर से कुछ पहले आप फिर चल पड़े और मकाम शोत पहुँचकर फजर की नमाज़ पढ़ी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के बिल्कुल करीब थे और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। यहीं पहुँचकर अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने बगावत कर दी और कोई 1/3 लश्कर यानी 300 अफराद को लेकर ये कहता हुआ वापस चला गया कि हम नहीं समझते कि क्यों ख्वाह अपनी जान दें। इसने इस बात पर भी एहतजाज का मुज़ाहरा किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात नहीं मानी और दूसरों की बात मान ली। यकीनन इस अलहदगी का सबब वो नहीं था जो इस मुनाफिक ने ज़ाहिर किया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात नहीं मानी, क्योंकि इस सूरत में जैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ तक इसके आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसे लश्कर की रवानगी के पहले ही कदम पर अलग हो जाना चाहिए था। इसलिए हकीकत वो नहीं जो इसने ज़ाहिर की थी, बल्कि हकीकत ये थी कि वो इस नाजुक मोड़ पर अलग होकर इस्लामी लश्कर में ऐसे वक्त इज़्तिराब और खलबली मचाना चाहता था जब दुश्मन इसकी एक नकल व हरकत देख रहा होता कि एक तरफ तो आम फौजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दें और जो बाकी रह जाएं इनके हौसले टूट जाएं, दूसरी तरफ इस मंजर को देखकर दुश्मन की हिम्मत बढ़े और इसके हौसले बुलंद हो। लिहाजा ये कार्रवाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके मुखलिस साथियों के खात्मे की एक मौसर तदबीर थी, जिसके बाद इस मुनाफिक को तवक्को थी कि इसकी और इसके रफ़का की सरदारी और सरबराही के लिए मैदान साफ़ हो जाएगा। करीब था कि ये मुनाफिक अपने बाद मकासद की बरारी में कामयाब हो जाता, क्योंकि मज़ीद 2 जमातों यानी कबीला औस में से बनु हारसा और कबीला खज़रज में से बनु सलमा के कदम भी उखड़ चुके थे और वापसी की सोच रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी दस्तगीरी की और ये दोनों जमातें इज़्तिराब और इरादा वापसी के बाद जम गई। उन्हीं के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला का इरशाद है, इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फ़लियतवक्कलिल मुअमिनून। जब तुम में से 2 जमातों ने कसद किया कि बुज़दिली इख्तियार करें
بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا، چنانچہ موصوف انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے، او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے مستثنا کر دے گا۔ انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو، دفاع کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، اور جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے ہرا اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن کنتی کے باغ سے ہوا۔ یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی۔ اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کو لپکے، لیکن آپ نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھوں دونوں کا عمدہ ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان حد فاضل بن گیا۔ یہاں پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب اور تنظیم قائم کی اور جنگی نقطۂ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو 50 مردانی جنگی پر مشتمل تھا۔ ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ تعالیٰ کو سپرد کی، اور انہیں وادی کناتا کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب حبل رماتا کے نام سے مشہور ہے، تعینات فرمایا۔ اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ نے ان تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آپ نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شاہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئیں، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کے مطابق آپ نے یوں فرمایا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ میں نے قوم کو شکست دے دی اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ ان سخت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر
متعین فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واحد شگاف بند فرما دیا جس سے نفوذ کر کے مشرکین کا رسالہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کا محاصرہ اور محاصرے اور نرغے میں لے سکتا تھا۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی: میمنہ پر حضرت منذر بن عمرو مقرر ہوئے اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام اور ان کا معاون حضرت مقدام بن اسود کو بنایا گیا۔ حضرت زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ رکھے۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جانبازی اور دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کی برابر مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جو جنگی نقطۂ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا، یعنی آپ نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا اور بائیں بازو پر دوران جنگ جس واحد شگاف سے حملہ کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا تھا اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند کر دیا اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی۔ اگر خدا نخواستہ شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور تعقب کنندگان کی قید میں جانے کے بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکے، اور اگر دشمن کیمپ پر قبضے کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین نقصان سے دوچار ہونا پڑے۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تعقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکے۔ اسی طرح آپ نے ممتاز بہادروں کی ایک جماعت منتخب کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی ترتیب و تنظیم جو 7 شعبان 3 ہجری یوم سنیچر کی صبح عمل میں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شجاعت کی روح پھونکتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے۔ آپ نے نیچے اوپر 2 زیریں پہن رکھی تھیں۔ اب آپ نے صحابہ کرام کو جنت کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پامردی اور ثابت قدمی سے کام لیں۔ آپ نے ان میں سے دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے، جن میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لیکن ابو دجانہ سماک بن حرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا حق ادا کیا، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تلوار انہیں دے دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جان باز تھے، لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے۔ اس کے پاس ایک سرخ پٹی تھی، ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی۔ جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ اب وہ موت تک لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے۔ یہی موقع تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔ مشرکین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا تھا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ میمنہ پر خالد بن ولید تھے جو ابھی تک مشرک تھے۔ میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ مقرر ہوئے۔ جھنڈا بنو عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو مناف نے قصی سے وراثت میں پائے ہوئے مناصب کو باہم تقسیم کیا تھا، جس کی تفصیل ابتدائی کتاب میں گزر چکی ہے۔ پھر باپ دادا سے جو دستور چلا آ رہا تھا،
इसके पेश नज़र कोई शख्स इस मनसब के बारे में इनसे नज़ा भी नहीं कर सकता था, लेकिन सैयद सालार अबू सुफियान ने इन्हें याद दिलवाया कि जंग बदर में इनका परचम बरदार नज़र बिन हारिस गिरफ्तार हुआ तो कुरैश को किन किन हालात से दो चार होना पड़ा था। इस बात को याद दिलाने के साथ ही इनका गुस्सा भड़काने के लिए कहा, हे बनी अब्दुद्दार, बदर के रोज़ आप लोगों ने हमारा झंडा ले रखा था, तो हमें जिन हालात से दो चार होना पड़ा वो आपने देख ही लिया। दर हकीकत फ़ौज पर झंडे ही की जानब से जद पड़ती है। जब झंडा गिर पड़ता है तो फ़ौज के कदम उखड़ जाते हैं। बस अब की बार आप लोग या तो हमारा झंडा ठीक तौर से संभालें या हमारे और झंडे के दरमियान से हट जाएं, हम इसका इंतज़ाम खुद कर लेंगे। इस गुफ्तगू से अबू सुफियान का मकसद था, इसमें वो कामयाब रहा, क्योंकि इसकी बात सुनकर बनी अब्दुद्दार को सख्त ताव आया। उन्होंने धमकियां दी, मालूम होता था कि इस पर पल पड़ेंगे। कहने लगे, हम अपना झंडा तुम्हें देंगे, कल जब टक्कर होगी तो देख लेना हम क्या करते हैं। और वाकई जब जंग शुरू हुई तो वो निहायत पामर्दी के साथ जमे रहे, यहाँ तक कि उनका एक एक आदमी लुक़्माए अजल बन गया। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपने कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।